افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ دن دہاڑے کرائم رپورٹر کیپٹل ٹی وی حسنین شاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اعظم صاحب، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک صحافی کو صحافتی پریس کلب جو ہے اس کے سامنے ہی دن دہاڑے قتل کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ ایک انتہائی افسوسناک اور تکلیف سے واقعہ تھا کہ آج ہمارے ایک ساتھی حسنین شاہ جو کہ آپ کے ادارے میں کرائم رپورٹر تھے، ان کو ہمارے لاہور پریس کلب کے دروازے کے سامنے آ کر بہمانہ طریقے سے گولیاں ماری گئیں اور وہاں سے پولیس کو 10 کھول ملے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کسی بھی صورت نہیں چاہتے تھے کہ حسنین شاہ زندہ رہ سکے۔ ان کی موت کو یقینی بنایا ان لوگوں نے، وہاں پہ سیف سٹی کیمراز لگے ہیں، ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں تھا۔ ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ان کا ٹارگٹ صرف حسنین شاہ تھے یا لاہور کی ساری صحافتی کمیونٹی کو کوئی پیغام دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے لاہور پریس کلب کے دروازے کے آگے آ کے قتل کرنے کی جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ ایک انتہائی ہمارے لیے الارمنگ چیز ہے۔ تو ہم نے اس پہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر ایک ٹیسٹ کیس اور ہائی پروفائل کیس کے طور پر لیا جائے، حسنین شاہ کے قاتلوں کا فوری سراغ لگایا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیجز وہ سامنے لے کے آئی جائیں، جو سیف سٹی کے پاس ریکارڈ ہے سامنے آئے، اس کی فرنزک جو ایویڈنس ہے فوری طور پر کلیکٹ کی جائے، تاکہ اس کے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے سامنے آئے، تاکہ ہمیں ان کے عزائم کا پتہ چل سکے، محرکات کا پتہ چلے کہ کیوں حسنین شاہ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جی اچھا اعظم صاحب، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ پریس کلب کے سامنے، اور آپ نے اس تحفظات کا بھی اظہار کیا کہ کیا وہ پوری کمیونٹی کو، صحافتی کمیونٹی کو کوئی پیغام تو نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بینگ پریزیڈنٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پریس کلب ہے اس کی سیکیورٹی کے کیوں انتظامات نہیں کیے؟ کیا وہاں پر کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہ اس کے بالکل پاس ہی ایک دو ملزمان آتے ہیں، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کے گاڑی پہ فائر کرتے ہیں، بندہ مار کے چلے جاتے ہیں؟ جی، ہمارے پاس لاہور پریس کلب کے اندر ایک تو ہماری اپنی سیکیورٹی ہے، دوسرا ہمارے پاس پولیس کے 4 جوان یہاں پہ تعینات رہتے ہیں۔ یہ واقعہ جب پیش آیا اس وقت کیونکہ ان کی روٹیشن ڈیوٹی چل رہی ہوتی ہے، ایک بندہ ڈیوٹی کرتا ہے 8 گھنٹے کی، اور ایک ان کا انچارج ہے۔ ایک بندہ ہمارا ہر وقت پولیس کا یہاں پہ گیٹ پہ تعینات ہوتا ہے۔ یہ واقعہ کیونکہ گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پہ سگنل پہ پیش آیا، لاہور پریس کلب کے ممبر جو ہیں وہ بھاگ کے باہر جاتے ہیں اور وہ حسنین شاہ کو وہاں ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا پولیس اہلکار بھی ساتھ تھا، لیکن تب تک وہ پولیس کے جو 2 قاتل تھے، انہوں نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، ایک 125 موٹر سائیکل پہ، وہ فرار ہو چکے تھے۔ اگر اس وقت یہاں پہ، کیونکہ یہ ایک ہائی سینسٹیو زون ہے جہاں پہ لاہور پریس کلب موجود ہے، کیونکہ ساتھ اس کے امریکن قونصلیٹ کا آفس ہے، ساتھ گورنر ہاؤس ہے، اس کے بعد پریس کلب ہے اور آگے پولیس لائن ہے، یہاں پہ پولیس کی پیٹرولنگ اکثر ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں یہ افسوس ہے کہ اس وقت جب حسنین شاہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اس وقت یہاں پہ کوئی ایسا پولیس کا اہلکار یا کوئی گاڑی یہاں پہ موجود نہیں تھی جو ان کا پیچھا کرتی یا ان کو وہاں پہ سامنے سے فائر کیا جاتا یا ان کو روکا جا سکتا۔ اس چیز کے حوالے سے ہم نے پولیس کے جو سربراہان ہے، سی سی او لاہور سے میری بات ہوئی، ڈی آئی جی آپریشن سے بات ہوئی، ہم نے ان سے یہی کہا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی سینسٹیو قسم کا معاملہ ہے، لاہور پریس کلب کا بالکل انتخاب کیا قاتلوں نے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا وہ ٹارگٹ کلر سے، پرسنل اینیمیٹی تھی، یا کسی خبر کی وجہ سے انہوں نے حسنین شاہ صاحب کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ پاکستان کے اندر صحافیوں کے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں۔ پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے صحافی انتہائی خطرناک حالات کے اندر کام کرنے پر مجبور ہے، اور آج اس واقعے کے بعد وہ ایک پرسیپشن سچ ثابت ہوئی کہ لاہور کے پاکستان کے بڑے شہر لاہور کے انتہائی سینسٹیو زون کے اندر پریس کلب کے سامنے ایک صحافی کو جب دن دہاڑے قتل کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے وہ کیا سرائیاں آج درست ثابت ہوگی کہ لاہور کے صحافی ان کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ اچھا جی اعظم صاحب، بینگ پریزیڈنٹ آف پریس کلب، آپ کے کاندھوں پر بھی اب بھاری ذمہ داری ایک عائد ہوتی ہے۔ آپ اس کیس کو اور بینگ پریزیڈنٹ اور پریس کلب کیسے ٹیک اپ کرے گا؟ کیا لاہ عمل تیار کر رہے ہیں آپ لوگ کہ صحافیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے کس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے، اور کیا مطالبہ رکھیں گے آپ گورنمنٹ سے کہ صحافیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی عملی اقدامات اٹھائے جائیں؟ ہم نے فوری طور پر دیکھیں، ہمارے ایک ساتھی کو قتل کیا گیا ہے، جو کہ اور کیا بھی ہمارے گھر کے دروازے کے باہر ہے، پریس کلب کے باہر ہے۔
हम फौरी तौर पर हमने शोक का ऐलान किया है। हम लाहौर प्रेस क्लब को एक दिन के लिए हम शोक के सूरत में शोक रहेगा, यहाँ पे हम बंद करेंगे क्लब को, और हुकूमत को हमने ये पैगाम दिया है कि आप फौरी तौर पर तमाम एविडेंस कलेक्ट करें, एफआईआर दर्ज करके कातलों को गिरफ्तार करें, क्योंकि हमारा सबसे पहले यही मुतालबा है कि कातिल सामने आए और कत्ल के मुहर्रकात सामने आए। हमें पता हो कि उन लोगों ने क्यों हमारे साथी को कत्ल किया, क्यों टारगेट किया गया, क्योंकि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि और हमारे कितने साथी खतरात में मुब्तला हैं इस वक्त, क्योंकि उनके मुहर्रकात के हवाले से अभी तक किसी को कोई इल्म नहीं है। इस हवाले से हमने अपने तमाम जो जर्नलिस्ट साथी हैं जो हसनैन शाह के साथ काम कर रहे थे, क्राइम रिपोर्टर हैं, मुख्तलिफ अदारों के दोस्त अहबाब हैं, उन लोगों से भी ये दरखास्त किया है कि अगर किसी के पास किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो प्रेस क्लब के साथ शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर हम भरपूर साथ दें, लेकिन जब ये पुलिस की जानिब से कोई कोताही या कमी रह जाए उस पर हम बिल्कुल बर्दाश्त न करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कातलों को गिरफ्तार करना है। और अगर 24 घंटे के अंदर हमारे सामने कोई मुस्बत चीज ना आई कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से, तो फिर हम आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे कि हम किस तरह के एहतजाज करेंगे और किस हद तक जाएंगे। जी अच्छा आज़म साहब, आखिर में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन की बात की जाती है, एक्ट की बात की जाती है, लेकिन अमली तौर पर कोई गवर्नमेंट भी इक़दामात नहीं उठा सकी कि किस तरह सहाफ़ी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अभी हसान खावर हमारे साथ मौजूद थे तो वो भी मान रहे थे कि क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं वो जिहाद कर रहे होते हैं, तो जो जिहादी हैं, जो मुजाहिद हैं, उनको रिटेलिएशन का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या रिटेलिएशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सहाफ़ती तंजीमें क्या कर रही हैं, किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है एक सहाफ़ी को जो ग्राउंड लेवल पे क्राइम सामने लेकर आ रहा है, जो मुल्क की खिदमत कर रहा है और वो खुद ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है? ये एक बड़ी तलख हकीकत है जिसका आपने जिक्र किया है जी, कि हमारा जो सहाफ़ी है वो बेचारा उसके पास कोई उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ के कोई इंतजामात नहीं होते, और सबसे ज्यादा जो खतरात में घिरा होता है वो क्राइम रिपोर्टर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ क्राइम रिपोर्टर क्राइम रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, वो वार रिपोर्टिंग भी कर रहा है, वो टेररिज्म की रिपोर्टिंग भी कर रहा है, वो सेक्टेरियनिज्म की रिपोर्टिंग भी कर रहा है, और रूटीन की क्राइम की रिपोर्टिंग भी करता है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर अलग-अलग फील्ड समझे जाते हैं, अलग-अलग एक्सपर्टीज समझी जाती हैं, लेकिन हमारा क्राइम रिपोर्टर उन तमाम हालात से गुजरता है और वो इंतहाई मुश्किल हालात होते हैं। आप देखें कि सिर्फ क्राइम की रिपोर्टिंग के अंदर जो एनिमिटी के वाकयात हैं वो कम पेश आते हैं, लेकिन अगर आप टेररिज्म को कवर कर रहे हैं, अगर आप सेक्टेरियनिज्म को कर रहे हैं कवर, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारा कौन कौन दुश्मन है और कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। और हमारे अब जो लोग हैं वो निहत्ते होते हैं, उनके पास सिर्फ एक कलम या कैमरा होता है, इसके अलावा उनके पास कोई चीज नहीं है, और अपने तहफ़्फ़ुज़ का तो दूर दूर तक ख्याल नहीं है। इस हवाले से ना तो हमारे अदारे जो मीडिया हाउसेज है वो इंतजाम करते हैं, ना हुकूमत की जानिब से कोई इंतजाम है। जो सहाफ़ती तंजीमें या प्रेस क्लब है, जब एक बंदा जॉब कर रहा होता है तो इनकी जिम्मेदारी ये नहीं होती कि उनको वहां पे लाइफ जो उनका प्रोटेक्शन है उसको फराहम करना। मसलन एक हमारा साथी जब वार रिपोर्टिंग के अंदर जाता है या टेररिज्म के जाता है तो उसको आपने बुलेट प्रूफ जैकेट देनी है, उसको आपने हेलमेट देना है बुलेट प्रूफ, उसको आपने गैजेट देने हैं, जो कि हमारे अदारों के पास नहीं है और नहीं दिए जाते। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। इससे हम अदारों से भी पहले बात कर चुके हैं, मीडिया हाउसेज से कर चुके हैं कि लोगों की प्रोटेक्शन का, उनकी जिंदगी सबसे पहले अजीज है, काम बाद में अजीज है। आप इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज को देखें, वहां के जो मीडिया हाउसेज हैं वो अपने एक एक बंदे से जो फील्ड में काम कर रहा होता है उससे राब्ते में रहते हैं और हालात के मुताबिक उसको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने इतना डिस्टेंस बरकरार रखना है और इस किस्म के हिफाजती तदाबीर आपने इख्तियार करनी है। क्या हमने यहाँ पे इस किस्म की चीजों पर अमल किया या हमने ऐसे एसओपीज बनाए? कतई तौर पर नहीं बनाए, और हुकूमत की जानिब से भी कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया कि मीडिया हाउसेज को इसके हवाले से गाइड किया जाए या उनको बाउंड किया जाए कि जो सहाफती वर्कर हैं उनकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम है जो करने की फौरी तौर पर जरूरत है। लिहाजा हम आज फिर, क्योंकि हमारे साथ जो वाकया पेश आया है हमारे लिए आई ओपनर है और तकलीफ दह चीज है, हम इसी को बेस बनाकर, इसी को टेस्ट केस बनाकर हम एक दफा फिर हुकूमत और इन मीडिया हाउसेज से यही रिक्वेस्ट करेंगे, मुतालबा करेंगे कि हमारे लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए आप हर किस्म के इकदाम करें। बिल्कुल, हुकूमत को ये इकदाम उठाने होंगे कि वो
صحافیوں کی زندگی کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ بہت شکریہ اعظم چودھری، صدر پریس کلب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں، جہاں پر دن دہاڑے کرائم رپورٹر کیپٹل ٹی وی حسنین شاہ کا قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ قتل پریس کلب کے سامنے کیا گیا ہے۔